प्रोग्राम में फिर थोड़ा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब, साडी अगली ईमेल पुणे महाराष्ट्र तो वीर गुरप्रीत सिंह जी दी है। ये लिखते हैं, हमेशा की तरह मैं उसे उत्साह नाल सचो सच वेखदा हाँ जदों तूं इहनूं शुरू तो वेखना शुरू कीता सी। मैनूं इस गल दी बहुत खुशी है कि प्रोग्राम अपने नां नाल पूरी तरह इंसाफ कर रहा है। मैं माफ़ी चाहता हाँ कि मैं काफ़ी देर बाद लिख रहा हाँ, क्योंकि मेरी चाहना हुंदी है कि नवे लिखारियां नूं मौका दिता जाए। सिर्फ लिखण दी खातर लिखना भी साडा मकसद नहीं है। पिछले कुछ दिनों तो दर्शकों वालों ये विचार चर्चा हो रही है कि सिर्फ गल्लां करन दी थां ते कुछ अमली तौर ते कीता जाना चाहिए है। मेरे मन विच भी ये ख्याल घुमदा है कि सवेर तो शाम तक अपने कंमकार विहार विच रुझिया एक आम सिख की योगदान पा सकता है। मैं तुहाडे नाल कुछ सुझाव साझे कर रहा हाँ जिहड़े कि करनयोग हो सकते हैं। कुछ महीने पहला उत्तराखंड विच त्रासदी हुई। मेरी कंपनी ने फैसला किया कि पीड़ितां दी कुछ मदद की जानी चाहिए है। सो साडी कंपनी के हर मुलाजम ने एक दिन की तनख्वाह इस पर थाए देने का फैसला किया। साडे लई इस दा मतलब सी कुछ हज़ार रुपया, पर इकट्ठे होके 1 करोड़ विच हो गया। सिख नुकता निगाह तो मैं सोचता हाँ कि जे हर सिख अपनी एक दिन की कमाई नवंबर 84 के पीड़ितां लई डोनेट करे तो कोई कारण नहीं कि नवंबर 84 के पीड़ितां नूं मंगतियां की तरह सरकारी दरां के सामने खलोना पवे। इन्हां फंडां का इस्तेमाल पंजाब अते पंजाब तो बाहर जिथे भी सिखां की काफ़ी गिनती है विधिक संस्थावां खोलण लई कीता जा सकता है। इस क्रम नाल सिख मीडिया जिवें कि TV 84, सिख चैनल या संगत TV आदि का भी विकास किया जा सकता है। घट्टो घट्ट ये तां कीता जा सकता है जिस दिन सानू ये थोड़ा करना आ गया बहुता भी करना जरूर आ जाएगा। ये सब करन लई ईमानदार संस्था की लोड़ है। मेरी भारत कुछ करन दी इच्छा है। मैनू आशा है कि असी कुछ कर सकते हाँ। तुहाडा कीमती समा देण लई बहुत धन्यवाद। असी हमेशा याद रखिए, खालसा शैल रूल सूनर और लेटर। जी डॉक्टर साहब। वीर गुरप्रीत सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सानू पूना महाराष्ट्र तो लिखा है जी। वो लिखते रहन, बेशक फ्रीकुएंट भी लिखण, सानू इसका चंगा ही मिलता है उहदे चों, क्योंकि उन्होंने बड़े क्रिएटिव सुझाव हुंदे ने और वो कदे भी लिखण करके नहीं लिखते। नॉट राइटिंग फॉर द सेक ऑफ राइटिंग। उन्होंने मौलिक सोच है, पंथ नूं प्यार करते हैं और सिस्टम नूं कि किवें अपनी गल नूं अगे तोरिया जा सकता है उसनूं समझते हैं जी। उन्होंने ये चंगा लगता है कि भी असी अपने प्रोग्राम दे नाल इंसाफ करते हैं जां सच्चो सच दे राहीं असी सच दा पल्ला नहीं छड्डिया जां कंटेंट वाइज। फिर भी सानू कई बार ये ज़रूर लगता है कि भी ज्यों ज्यों असी होर अगे जा रहे हैं इसनूं असी स्प्रैड आउट भी करना चाहते हैं जी। तो असी अपने दर्शकों तो ये सुझाव भी चाहांगे कि किवें इस दे विच होर वैरायटी लिआंदी जाए, इसनूं होर दिलकश बनाया जाए जी। और किवें असी दर्शकों दे विचारां उन्हां दे ज्ञान तो असी भी कुछ लाहा लै सकीए जी। उन्होंने जिहड़ा सुझाव दिता है बड़ा क्रिएटिव है जी। उन्होंने उत्तराखंड की त्रासदी की गल की कि उन्होंने कंपनी के मुलाजमान ने एक दिन की तनख्वाह देने का फैसला किया और करोड़ों के इकट्ठा हो गया जी। और वही उन्होंने मॉडल सिखां वाल भी कहा कि भी जे अपने एक दिन की कमाई भी सिख देन तो उस नाल काफ़ी जिहड़ा फंड इकट्ठा हो सकता है। नवंबर 84 वालियां नूं फिर सरकार के सामने हथ अड्डण की लोड़ नहीं है तो उहदे नाल असीं विद्यक संस्थावां, मीडिया और होर भी जिहड़ियां प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशनस ने अड अड शोबियां दे विच उस दे उत्ते उस मनी नूं इन्वेस्ट किया जा सकता है। और उन्होंने बिल्कुल ठीक किया कि थोड़े तो ही बहुता हुंदा है कि स्टार्ट विद द लिटल वही ग्रो होएगा जी। देखो मैं बिल्कुल सहमत है कि कोई भी इस किस्म का जिहड़ा पैटर्न है वो हैल्पफुल होएगा। मैं समझदा भी सिख नूं तां गुरु ने इस किस्म का सिस्टम दिता सी सिख कौम नूं जी। जे इस दे विच चलो बाकी गल्लां दा असीं अक्सर जिक्र करते हैं, विचार भी हुंदी है, उन्हां दे विच एक दसवंध दा सिस्टम है जी। और गुरु अर्जन साहब दे वेले तो ही कुछ साडियां जिहड़ियां इतिहासक रवायतां दसदियां ने भी एस्टैबलिश होया जी। दसवंध दा मतलब है 10वां हिस्सा कि भी हर सिख ने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु प्रथाए देने। हुण गुरु प्रथाए दे विच सब कुछ ही आ जाता है। हुण गुरु का हुक्म है
गरीब की रसना को गुरु की गोलक जानो। जी जे तुसी एक गरीब नूं, भुखे नूं, प्यासे नूं, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਣਖ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੱਖ 2-2 ਲੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕੀਮਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਕੌਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਡੋ ਕਾਲਨੀ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਇਹਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਡੋ ਕਾਲਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਔਰਤ ਵਿਡੋ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਵਿਡੋ ਕਾਲਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-2 ਮਿਲੀਅਨ 3-3 ਮਿਲੀਅਨ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨਾੜ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪੈਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ, ਨਾ ਹੁਣ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 800-900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ, 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਖਾਂਦੇ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। 4-5 ਬੰਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਚਰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਟਰੋਇਟ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਗਲੇ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਟ੍ਰੀਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਨਰੋਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਈਵਨ ਧਾਰਮਿਕ ਉਸ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ, ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਬੇਟੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਦਾਜ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮਿਲੋ। ਉਹ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਡਰਦੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਲ ਕਰਕੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੈਨਰੋਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਬੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
जुड़े हुए ने वो जे अपना ही ये मिथ लैन उन्होंने तो एक दिन की तनख्वाह जां दूजा कहा मैं कहना भी रिलीजियसली जिन्नी तुहाडी कमाई है उहदा जे तुसीं 10वां हिस्सा कढ के रख लो 9 हिस्से तुहानूं हक है तुहाडी कमाई है तुसीं अपने बच्चों ते अपने आप ते खर्च करो 10वां गुरु ते गुरु दे पंथ दे नां ते उहदे जिहड़े पंथ दे काम ने उन्हां वल करोगे तो शायद असीं बहुत कुछ चंगा कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब साड़ी अगली ईमेल सभी मांगट जी दी है ये लिखते हैं हैलो मैं वो एपीसोड देखा जिस तुसी डामर आमले संबंधी गलबात की है उन्हें तो सिर्फ तुहानू ये पूछा सी कि तुसी पंजाब नू खालिस्तान विच क्यों तब्दील करना चाहते हो। मेरा भी यही सवाल है पंजाब सिर्फ सिखां दा नहीं ये सारी मनुखता लई है ना कि सिर्फ एक धर्म लई। जे हर कोई अपनी जिंदगी शांतमई तरीके नाल गुजारना चाहता है तो तुहानू ईर्खा क्यों हुंदी है। तुसी कहंदे हो कि सिखां ने कुर्बानियां दित्तियां मैं सहमत हाँ पर वो तां होर लोग सन। मेरा ख्याल है कि तुसी ये नहीं कर सकते जे तुसी पंजाबियों लिए कुछ करना है चाहते हो तो इत्थे जोर पेच करो तुहाडे सिख बच्चे जिहड़े भारत तो इत्थे आए हैं उन्हां दी मदद करो। जी डॉक्टर साहब देखो ये सभी मांगट भी जिहड़े मैनूं लगदा है भी कैटेगरी तो वही है पहले वाली पर क्योंकि इन्होंने जरा सभ्यक तरीके नाल गल कीती है जी देखो 2-3 गल्लां ने जां तां ये जान बुझ के डिवीएट करना चाहुंदे ने जिहड़ी भी कोई डिस्कशन हुंदी है पर असीं भी ये यतन करते हैं कि भी इन्हां नूं असीं ऑफ द हुक भी ना होण दईए इन्हां नूं जिहड़ा इन्हां दे ईडीएम दे विच ही जिहड़ा वो जवाब भी सुनाया जाए। जी पहली गल तो यह है भी इन्हां नूं किहने कहा है भी असीं किसी दी शांतमई जिंदगी च ईरखा करके कोई फसाद करना चाहुंदे हैं। जी जी जिस धरती ते 1.5 लाख अणपछातियां लाशां झूठे पुलिस मुकाबले खून दी होली खेडी गई होए वो शांतमई किवें हुई ते उन्हां दी अकाउंटेबिलिटी लैना उन्हां दा हिसाब लैना कि ये कौम दा जां जिहड़े जागरूक जमीरां वाले ने उन्हां दा ये फर्ज नहीं जी। दूसरी गल कुर्बानी दी बिल्कुल ये ठीक किया इन्हां ने कि असीं अमरीका 'च बैठ के गल कर रहे हैं पंजाब 'च नहीं बैठे पर जिन्हां ने पंजाब 'च कुर्बानियां कीतियां ने उन्हां दा इन्हां ने मुੱਲ पाया ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਈਡੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਭੀ ਮੰਗੜ ਵਰਗੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਯੂਰਪ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਏ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੋਏ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਲ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕੋਈ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਲਡ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਈਵਨ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਡੈਲਸ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉੱਥੇ 400 ਬੰਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਹੈ ਸੇ ਵੀਕਡੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਗਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਮ ਸਿੱਖ ਨੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਾਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਭਰ ਕੇ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵੀ ਮੰਗੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 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 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀਅਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ